भारतीय ऑपरेशन संदूर विच भारतीय अफवाज ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੋਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 93 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੁਤਅੱਦਦ ਮੌਸਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡੀ मेज़बान शुमाइला नियाज़ और तुसी देख रहे हो ਤੁਹਾਡਾ अपना डिजिटल चैनल 360 डिजिटल पंजाबी। और शुक्र है कि मेरे इस पासे ਜਿਹੜਾ ਨਾ कैमरामैन ने अज रॉड ਜਿਹਾ नहीं लाया होया, क्योंकि मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं कहा यार व्लॉग करते करते ना कभी मैं जज्बाती हो जानी हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ। पाकिस्तानी कौम जी है ना वैसे है बहुत जुगाड़ू किस्म की है। तो हुण माना यकीन करो कि जी हत्थों की मूवमेंट है ना वो काफ़ी ईजी हो गई है। खैर ये तो बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल सी। हुण आपां व्लॉग वाल आइए, फिर आइयो चलो फिर टॉपिक शुरू करते हैं कि ऑपरेशन संदूर विच हलाक होने वाले भारतीय फौजियां नूं एजाज़ात ते शिकस्त खौरदा जिहड़े भारती ने वो बेबसी की तस्वीर बने बैठे। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तो खैर पूरे बेबसी की तस्वीर है। दुनिया भर दे विच जंग के दौरान हलाक होने वाले जिहड़े फौजी ने उन्होंने एक खास किस्म की इज्जत ते तकरीम नाल जिहड़ा ना नवाजिया जाता है और असीं भी इदां करते हैं। ठीक है, और असीं दिलों बड़ी इज्जत करते हैं और पूरी दुनिया करती है। तो ऑपरेशन संदूर के दौरान जिहड़े ना वो हलाकतां नूं तस्लीम ना करन दे हवाले नाल जिहड़े ना वो भारतीय फौजी शहीद ते अंदरूनी दबाव का शिकार भी दसे जा रहे हैं। ये सूत्रां ते आंकड़ां तो नहीं बल्कि एक सॉलिड जराए तो पता चल रहा है। भारतीय ऑपरेशन संदूर विच भारतीय अफवाज नूं बहुत ਵੱਡੇ नुकसान जिहड़े ने वो चकने पए ने ते भारतीय हुकूमत ते अफवाज जिहड़ी है वो हाजमियत तो बचन वास्ते इहनूं छुपाई जाती है भी ये जिहड़ा साडा खाता है ना ये खोलना नहीं चाहिए किसी सामने। लेकिन दुनिया बड़ी सियाणी है, हर चीज़ इंटरनेट से मौजूद है। मुसद्दका इतलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्ते भारती फौज नूं 250 तो ज़्यादा हलाकतां का सामना करना पिया और गल्लां उधरों ही आ रही ने। वैसे भारत का ऑपरेशन संदूर विच जिहड़ा ना वो कई ज़्यादा मारे जाने वाले जिहड़े फौजी ने और 100 तो ज़्यादा फौजी एहलकार और पायलट्स नूं जिहड़ा ना वो अवार्ड देण दा भी उन्हां दी तरफों फैसला कर लिया गया। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਸਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੁਸੱਦਕਾ ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 7 ਫੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰ, 10 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜੀ ਟॉप ਦੇ 5 हलाक होने वाले जवानों को एजाज देने की बारे गल की जा रही है। ठीक है, हैडकुआटर के 93 इनफेंट्री ब्रिगेड के 9 हलाक होने वाले फौजी एहलकारां नूं भी एजाजात दी तैयारी की जा रही है। ठीक है, हुण तादाद देखो कितनी निकलती पई है। इसी तरह भारतीय फजाइया के हलाक होने वाले 4 पायलट्स बशमूल 3 वो जिहड़ा असीं देखिया सी ना राफेल तैयारा, ਉਹਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ एजाजात देने का फैसला किया गया। अच्छा, हुण एजाज दे विच कौन ने ते एजाज हासिल करने वालियां विच उधमपुर एयरबेस ते मारे गए जदीद S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल ने। ठीक है, हुण गिनती जिहड़ी ना वधदी जा रही हौली हौली। दूजे पासे उधमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट के हलाक होने वाले 9 अहलकारां नूं भी फौजी एजाज देने का फैसला किया गया। एविएशन विच राजौड़ी विच 2 हलाक ते उड़ी विच सप्लाई डिपो दे ओसी समेत 4 हलाक भारतीय फौजी भी एजाजी लिस्ट विच शामिल कर ले गए। खैर, इंटैलीजेंट फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशेरा विच 1 हलाक ते 12 इनफेंट्री ब्रिगेड उड़ी विच 3 हलाक फौजियां नूं भी एजाज देने का फैसला कर लिया गया। पठानकोट ते उधमपुर समेत पाकिस्तान दे मुतअद्दिद मौसर हमलियां तो बाद भारत सीज फायर ते मजबूर हो गया। उन्हें कहा जी साढ़े हथ खड़े हो गए, साड़ी बस हो गई, सानू माफ़ कर दो। कई भारतीय जनरल
ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਤੇ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ, नहीं तो फिर मामला खोल जाएगा। भारत ने अपनी हाजमत छुपाने वास्ते शुरू विच ना सिर्फ फौजी नुकसानात नूं छुपाया बल्कि हुण तक छुपांदी पई है। वो अपनी फौजी हलाकतां नूं कबूल नहीं करती पई, पर पता नहीं हुण किहड़ी ऐसी मजबूरी है कि तस्लीम करते पे है। मोदी सरकार भारती ते बैन अल-अक़वामी मीडिया नूं तस्दीक के बावजूद पठानकोट ते उधमपुर बेस ते होण वाले नुकसानात दी तरतीब करती रही है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਖੁੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਖੁੰਨਾ ਸੇਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਖੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਖਰ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਆંકੜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨਗੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਹਰਹਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ नेगहबान।